ہے ان کے تمام جو ہمارے تمام ایکسپورٹ سیکٹرز کی تمام جو ہمارے ایکٹرز ہیں، ہم اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کو عبور کریں گے۔ میرے ساتھ اس وقت ادھر پاکستان جنرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین موجود ہیں، فشریز ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین موجود ہیں، ٹینر مینوفیکچررز ایکسپورٹرز ایسوسی ایشنز کے چیئرمین موجود ہیں، اور ویونگ مل ایسوسی ایشن جو کہ ٹیکسٹائل فیبرک ویونگ کی جو ایسوسی ایشن ہے اس کے چیئرمین ادھر موجود ہیں، اور ادھر کاٹھی کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ میرے ساتھ ادھر موجود ہیں، کیونکہ یہ ایک بہت حساس اور بہت ہی امپورٹنٹ پاکستان کے لیے یہ جی ایس پی پلس کا موضوع تھا، تو اس لیے ہم تمام لوگ اپنی گورنمنٹ کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اور ہم پورا یقین دلاتے ہیں کہ ہم بزنس کمیونٹی ان کے یورپی یونین کے تمام کمپلائنسز پر پورا عمل کریں گے اور کرتے رہیں گے اور کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے تمام معاشی جو بھی ہمارے مائلسٹون ہیں ہم اس کو پورا کریں گے، اور ہم مل کے، اور میرے ساتھ ادھر پاکستان ہوزری مینوفیکچر اینڈ ایکسپورٹر ایسوسی ایشن کے بھی چیئرمین فیصل ارشد شیخ صاحب بھی ادھر موجود ہیں۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان ہمیشہ پائندہ باد۔ بہت بہت شکریہ۔ اب میں اپنے ہمارے وائس پریزیڈنٹ جو ہیں امان پراچا صاحب، ان سے درخواست کروں گا کہ وہ بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ثاقب بھائی آپ کا۔ ایکچوئل پاکستان جو ہے وہ ہم سب کا ملک ہے، اور جو اس وقت پاکستان چیلنجز کا مقابلہ کر رہا ہے وہ آپ کے سب کے سامنے ہے۔ بے روزگاری ہے، آپ کا یہاں پہ انڈسٹری نہیں چل پا رہی اس کے اندر، اور آپ اس وقت فارن ریزرو کا بہت بڑا مسئلہ ہے، ڈیٹ ہم پہ بہت زیادہ ہے۔ تو یہ ہم اس وقت انتہائی ایک مشکل صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ اس وقت یہ ہونا چاہیے کہ ہم سب کو مل کے یکجہتی کے ساتھ پاکستان کو آگے لے جانے کی بات کرنی چاہیے، نہ کہ ہمیں کوئی ایسی چیز کہنا چاہیے جس سے کہ پاکستان کو مشکلات میں مزید گھر جائے۔ اب دیکھیں جو یہ صورتحال ہے اس وقت جی ایس پی پلس کی، یہ ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اور ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے خلاف انڈیا لابی نے بہت کوشش کی تھی کہ یہ پاکستان سے لے لیا جائے، لیکن مجھے بہت حیرت ہو رہی ہے یہ سنتے ہوئے اور دیکھتے ہوئے کہ پاکستان کے اپنے ہی کچھ لوگ اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب ایک یکجہتی کے ساتھ ملک کی ترقی کے لیے بات کریں، اور یہ اس کے لیے بات کریں کہ ہمیں مزید، جیسے ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ صاحب نے فرمایا کہ اس وقت انڈیا نے ان سے ایک ڈیل کی ہوئی ہے بہت بڑی، اور ہمیں کوشش کرنا یہ چاہیے کہ ہم مزید ان سے کچھ بینیفٹ حاصل کریں، نہ کہ ہم اس کے خلاف بات کریں۔ پاکستان کی اس خطے میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر پاکستان میں اس خطے میں استحکام ہوگا تو پوری دنیا اس سے فائدہ اٹھائے گی۔ اگر پاکستان کا یہ خطہ تھوڑا سا معاشی طور پہ کمزور ہوگا تو پورے دنیا کو اس سے مشکلات پیدا ہوں گی۔ تو میری درخواست یہ ہے پورے پاکستانی قوم سے بھی، اور پورے پاکستان کی تاجر برادری سے بھی، اور پوری اپنے جو ہمارے اتھارٹیز ہیں ان سب سے، کہ ہمیں یہ چیز کے اوپر مزید آگے جانا ہے، ہمیں اپنی ایکسپورٹ بڑھانی ہے، ہمیں اپنے ملک کے لیے مزید کام کرنا ہے، نہ کہ ملک کے اگینسٹ کوئی ایسی بات کرنی ہے کہ ہم جو مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں اس میں مزید اضافہ ہو۔ شکریہ جی، اب میں ہوٹل انر ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہیں شام لال منگلانی صاحب، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ بات کریں۔ جیسا کہ آپ سب بتائے کہ نہیں اب آپ کو سب سے بڑی پاکستان کی، اور آپ کیا ارے بھائی اب آپ کا ٹیکسٹائل سیکٹر میں بھی آپ سمجھو کوئی 27% جو ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر کی ایکسپورٹ ہے وہ یورپ ہے۔ میں جو کہ کاٹن جیننگ فیکٹری ہے پاکستان کاٹن جیننگ انڈسٹری کا میں چیئرمین ہوں، تو را مٹیریل ہمارا یہ زیادہ امپیکٹ جو ہے نا ہمارے اوپر ہی آئے گا۔ نیگیٹو اور نیگیٹو جو کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پہ باقی چیزوں پہ چل رہے ہیں تو ہم اس کی کنڈیم کرتے ہیں اس چیزوں کو، کیونکہ ویسے ہی جو جنگ کی صورتحال ہے، اس طرح جو حالات ہیں، ہمارا ملک ایکسپورٹ سے زیادہ جو ہے ریمیٹنس پہ ڈپینڈ کرتا ہے،
तो रेमिटेंस भी हमारे पास ज़्यादातर जो है ना वो गल्फ कंट्री से आती है, तो वैसे ही हाल बुरा है उनका। उसमें इस तरह की बात करना जिससे हमारी इकोनॉमी के ऊपर, हमारे एक्सपोर्ट के ऊपर असर पड़े, हम इसकी कंडेम करते इस चीज़ों को। और क्योंकि पाकिस्तान ये चीज़ें अफोर्ड ही नहीं कर सकता। 2013-14 के बाद जो हमारे यूरोप के साथ जो हमारी एक्सपोर्ट है वो ऑलमोस्ट 108% इंक्रीज हुई है GSP प्लस होने की वजह से। तो GSP प्लस का जो बुनियादी जो उनकी कंडीशन है 27 कंडीशन होती है जो हमने मीट की है, तो हमें जो फर्दर 4 साल के लिए एक्सटेंशन दी गई है। तो पाकिस्तान सारी चीज़ें मीटअप कर रहा है। तो बाकी इस तरह की जो नैरेटिव है हम इसको कंडेम करते हैं। सही। थैंक यू। अब मैं इकराम राजपूत साहब हमारे काठी के चेयरमैन हैं, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं थोड़ा सा काटी के बारे में आपको बताऊं कि काटी इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, और जहां से कोरंगी इंडस्ट्री एरिया से मोर देन $3 बिलियन की एक्सपोर्ट है। तो अब हमें ये GSP प्लस की जो आजकल न्यूज़ चल रही है उसको उनके बड़ा तशवीश में हम लोग मुब्तला हैं, क्योंकि हमारे एक्सपोर्टर्स और हमारे 2 मिलियन लोग जो कोरंगी इंडस्ट्रियल जोन में बेचारे रोज़गार के लिए आते हैं उन सब की फ़िक्र लाक हो गई है, बल्कि पूरे पाकिस्तान की हमें फ़िक्र लाक हो गई है। तो मैं ये बताऊं कि GSP प्लस जो है पाकिस्तान की मईशत का एक अटूट हिस्सा है और इसके ऊपर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और एक बात मैं यहाँ बताता चलूँ कि हमारा किसी सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम प्योरली बिजनेसमैन लोग हैं, और जहाँ पाकिस्तान और पाकिस्तान की मईशत आएगी तो हम सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े हो जाएंगे, इसमें हम कोई लिहाज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी अपील करता हूँ कि बड़ा सेंसिटिव मसला है, इस पर फ़ौरन एक्शन ले। जिस तरह वो लॉबिंग कर रहे हैं आप भी इस तरह से इसको जो है डिफेंड करें। अच्छा, मैं यहाँ हमारे फील्ड मार्शल आसिफ बगीर साहब को सल्यूट करता हूँ, जिस तरह से वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं और पाकिस्तान की एक दुनिया में पाकिस्तान का एक मकाम उन्होंने बना दिया है। एक बार फिर मैं हमारी बिजनेस कम्युनिटी इस मामले में पूरी मुत्तहिद है, और इंशाअल्लाह ताला GSP प्लस पे जो भी चीज़ अगर आगे आई तो हम इस फॉरवर्ड जाके हम इसका मुकाबला करेंगे भरपूर तरीके से। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, 2 मिलियन बहुत शुक्रिया। अब मैं हामिद अरशद साहब हमारे इंडस्ट्रियल एरिया से एनर्स एक्सपोर्टर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि बात करें। जी, नंबर हमारा आखिर में आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेदर सेक्टर जो है वो पूरे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का और जनरल GDP का एक बहुत बड़ा शेयर रखती है, और EU इज़ अगेन, जैसे नाकिब भाई ने भी बताया, इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स। इसमें लेदर सेक्टर के अंदर जो डिफरेंट सब सेक्टर्स हैं, उसमें फिनिश लेदर है, लेदर गारमेंट्स है, लेदर फुटवेयर है, लेदर ग्लव्स है और लेदर हैंड बैग है। यकीन करो इसीलिए मैं नहीं स्पेशली आता जो हूँ। आप पार्टी की थोड़ी सी अहमियत देखो, सेक्टर पता है, हमें इज्जत लेदर दिया करो। गारमेंट्स, आप 5 फुटवेयर इंस्टीट्यूशन का नाम लेके और छठे पे ले रहे उसके अंदर जो है काफ़ी उसमें जो काफ़ी बड़ा यार देखो। शेयर है, अराउंड 55 to 60% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स गोज टू द EU, और उसके बाद US और फिर दीगर डिफरेंट ममालिक हैं। तो GSP प्लस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग टूल फॉर पाकिस्तान, नॉट ओनली फॉर द लेदर सेक्टर बट ऑल्सो फॉर द ओवरऑल पाकिस्तान एक्सपोर्ट। और इसीलिए हमारा हमसाया मुल्क जो है उसने काफ़ी मेहनत करके, काफ़ी कोशिश करके इसके ऊपर अपने आप को, अपनी वो डील यूरोपियन यूनियन के साथ भी बनवाई है। इसमें मैं ये नहीं बताता चलूँ कि जब अप्रैल 2025 में टैरिफ्स वाला मैटर USA के अंदर आया था, तो उस वक्त ऑलरेडी जो कंट्रीज स्पेशली इंडिया और चाइना वहाँ पे इफेक्ट हुए थे, तो वो ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन के अंदर और यूरोपियन कस्टमर्स के पास जो हमारे कस्टमर्स, जैसे साकिब भाई ने बताया, हेल्दी कंपटीशन इज़ ऑलवेज गुड, तो वो जो है वो ऑलरेडी वहाँ पे काफ़ी मार्केट्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे। नाउ विद द GSP प्लस ज़ाहिर बात है उनको एक और ज़्यादा उधर एक्सेस मिल जाएगा। तो आई थिंक ये जो इस किस्म की अफवाहें या न्यूज़ या ये जो गलत प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, वो सिर्फ जनरल एक्सपोर्टर्स का या जनरल वर्कफोर्स का, हमारे बिजनेसमैन का फोकस हटाने के लिए किया जाता है। तो दी एक्सपोर्टर्स आर वेरी कीन ऑन इट एंड बिल्कुल फोकस में, एंड वी नीड टू बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन आवर एक्सपोर्ट्स एंड आवर प्रोडक्शन। इसके अंदर हमारी करंट गवर्नमेंट ने पिछले बजट के अंदर भी कुछ
बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज़ और कुछ रिडक्शन इन टैरिफ रेट्स टू मेक अस मोर कम्पिटिटिव किए थे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि गोइंग फॉरवर्ड जो तो उन्होंने कहा था अगले सालों में भी वो कंटिन्यू रहेगा। टैक्सेशन एक अगेन काफ़ी बड़ा मैटर है, और एक्सपोर्टर्स के लिए कैश फ्लो जो रिफ़ंड की सूरत में, चाहे वो सेल्स टैक्स के रिफंड हों, इनकम टैक्स के रिफंड हों या ड्यूटी ड्रॉबैक के रिफंड हों, इसके